there are no small parts, just very great actors. I'm in conversation with 3 actors who have owned every role that they have done. Small, big, medium. Like I said, there are no small parts, just great actors. I'm in conversation with the lovely Amruta Subhash, the lovely Gitanjali Kulkarni, and the lovely Chhaya Kadam. Thank you so much. It's a privilege to have you as a part of my conversation. Thank you. It's a privilege to have all of us together as Yes, well. absolutely. With absolutely. you, and we are together for the first time. That's what we realized Yeah, when we came. आम्ही पहिल्यांदा So thank असं you. एकत्र पहली बार. Thank you, Jitesh. That's so nice. Going back to my favorite question, which I ask in every interviews in the last 10 years, what would you tell a younger Amruta Subhash today? You know, I would tell her to just chill. I'll give you an example. When I was younger, say I came back from NSD, I was doing many things at the same time. There was a play called Tii Phularani. Then I was doing films also like Valu, and those were things which I could not say no to. And then there is one Delhi soap also going on, and my health started taking a toll. Tabiyat jaane lagi. But I was just ignoring it. I was like, no, I want to do everything. I want to excel in everything, and I want it all. So I was so tense. I was running from here, and then I started suffering from sciatica, to iritis. My body was telling me, I want rest. I want you to chill. But I was not listening to my body. And I had to pay a very big price for that. At the age of 23, I was on wheelchair, because I was not doing exercise. I was not eating on time. I was like, body ka ho jayega, mujhe ye sab chahiye. I want all the awards, I want all the roles, that kind of a thing. So when I look back, I'm like, chill baby, because Nasir sir ki pehli class jo thi NSD mein wo ye thi, he taught us about our body, and I was like, what is he teaching us? Like, why is he telling us about our body? First class of Nasiruddin Shah, and I was so curious to know what he's going to teach us. और वो आता है ये होता है ना, वो chart होता है ना, पूरा human body, and he's like, this is your instrument, and you have to learn about this instrument, and I'm like, what is he talking about? आणि हे काय सांगतात म्हणजे शरीराविषयी and all of that. So म्हणजे ह्यांना काय शिकवायला नाही का दुसरं and all of that, because that age old self is like मला सगळं कळतं ना, तो like what is he doing? Yeah. But now I know what an important thing he taught us, and this is my instrument. Even Shambhu Mitra had said that hey, तुझं वाद्य आहे, like this is your instrument. Oh, wow. So if today when I look back at that, Amruta, I would say just chill baby, time पे खाओ, career सब हो जाएगा, पहले तू सेहत का ध्यान रख. That is my advice to my own self. That's a superb advice, because I'll come to, because right now we are in such pressured times of social media. These kids, 18-year-old kids, so they have to talk about body positivity and maintain. So we'll come to that later. Yes, of course. You tell me, Geetu. I think though I had done so much of work on myself, I was never a confident person. I always had doubts about myself, and I still have. But now I have learned to cope up. मतलब आता मला कळलंय की त्याच्याबद्दल काही फार अडचण नाहीये. नसाल तुम्ही कॉन्फिडंट तरी चालतं. पण तेव्हा मला वाटतं की काही चांगल्या गोष्टी असूनही त्या मला नीट वापरता नाही आल्या करिअर वाईज. म्हणजे बिलकुल अमृताच्या विरुद्ध आहे. मी खूपच मागे राहिले आणि मी स्वतःला पुढे आणण्यात कमी पडले. म्हणजे मी खूप चांगले रोल्स केले होते, पण तरी मला असं कधी वाटलंच नाही की आपण उत्तम काम करतोय. म्हणजे बुद्धिबळ आणि झब्बू नावाचं मी एक नाटक करायचे. इतकं अप्रतिम नाटक होतं आणि माझा रोल इतका सुंदर होता आणि मला तर करताना मजा यायची आणि खरंच चांगलं होतं. म्हणजे आता वेन आय लुक बॅक आय नो द व्हॅल्यू ऑफ दॅट प्ले. संगीत डेबूच्या मुली नावाचं मी नाटक करायची. इतकं सुंदर नाटक परेश मोकाशीचं, आणि काम सुद्धा करताना मजा. म्हणजे मी गायचे, त्याच्यात नाचायचे, कीर्तन करायचं, सगळं करायचं. पण ना ती व्हॅल्यूच मी स्वतःला दिली नाही आणि स्वतःच्या कामाला दिली नाही. आणि जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या कामाला व्हॅल्यू देत नाही तर कोणीही दुसरं देत नाही, हे माझ्या लक्षात आलं. So you had self-esteem issues. Yeah, I still have, but now I have coped up. छाया, तुमचं काय आहे? एकतर माझ्या आयुष्यात आहे ना सगळ्याच गोष्टी खूप उशिरा यायला लागल्या. म्हणजे सगळ्याच. काम तर सगळ्यांनाच माहिती आहे की खूप उशिरा मी काम करायला लागले. पण मला वाटतं लहानपणापासून ना मी घराच्या बाहेर पण ना पडायला खूप उशिरा बाहेर पडले.
म्हणजे बाहेर पडायचे म्हणजे मग माझं एक तर भाऊ, आई वडील, म्हणजे आताच्या मुली मी बघते ना की 18-19व्या वयात इतक्या हुशार आहेत ग. म्हणजे मला अजूनही कुणाला भेटल्यावर असं वाटतं की अरे यार हिला काय काय येतं आणि आपल्याला काहीच येत नाही. आणि हे खरंच आहे. तर मला ना असं वाटतं की यार त्यावेळी आहे ना आपण खूप गोष्टींची आहे ना, मला असं वाटतं आता की नंतर करूया, नंतर होईल, या गोष्टीची ना वाट बघत नाही राहिली पाहिजे किंवा मग ना वेळ दिला पाहिजे. पण आता असं वाटतं की जरा खूपच वेळ मी दिला तर असं वाटतं की म्हणजे ज्या वेळी जे वाटतं ना त्यावेळी ते केलं पाहिजे आपण, असं मला वाटतं. म्हणजे आता जसं मी मला कळायलाच एवढा वेळ गेला ना की आपल्याला काय करायचंय हे ठरवायला पण खूप वेळ गेला. जसं आता मी माझं पहिलं नाटक केलं ना आणि दरवेळी असं होतं ना मला पण सेम की स्वतःवर कॉन्फिडन्स नाही ग. जेव्हा मी नाटक करत होते झुलवा तेव्हा मला आठवतंय ना मला करायचं होतं नाटक पण खूप घाबरून जायचे. म्हणजे उगाच कसलीही भीती मनात की अरे ह्यांना आपल्यापेक्षा जास्त येतंय, ह्या मुली आपल्यापेक्षा खूप जरा जास्त शिकलेल्या आहेत. किंवा तेव्हा असंही वाटायचं जसं आता मला होतं की मला इंग्लिश नाही येत तर नाही येत, समोरच्यालाही तो प्रॉब्लेम नाही आहे. उगाच मला असं वाटायचं की आपल्याला इंग्लिश येत नाही यार, हे लोक सगळे आपल्याला वेड्यात काढतील वगैरे. पण तसं काही नव्हतं. नाटकाच्या वेळी पण असं होतं ना की म्हणजे आता सरांनाच माहिती आहे खरं की किती वेळ द्यावा लागलाय मला. म्हणजे मला रिहर्सलला अरे एक तर सुरुवातीला जमत नव्हतं, अभिनयच जमत नव्हता. आणि मग ही भीती होती की आपल्याला काढून टाकलं तर, म्हणजे जर काढून टाकलं तर पुन्हा पहिला ब्रेक खूप महत्त्वाचा असतो आयुष्यात. तर ऑलरेडी तो पहिला ब्रेक खूप उशिरा माझ्या वाट्याला आला होता आणि आता तोही जर गेला तर काय. माझं अक्षरशः BP लो वगैरे व्हायचं तेव्हा ह्या भीतीने की यार मला या नाटकातून काही केलं मला नाही काढलं नाही पाहिजे. जवळच्या लोकांना माहिती आहे की मी तेव्हा किती त्रास करून घेतला अमृता. मी ना म्हणजे मी घरी गेले ना आपल्या आवडीचं काम आहे पण तरी पण ना मला इतकी भीती बसली होती मनात की दुसऱ्या दिवशी रिहर्सल असली ना की मला असं व्हायचं की आता पुन्हा तिकडे गेल्यावर मला काही जमणार नाही, सगळे माझ्यावर हसणार, मग मला रडू येईल काय. तर मला ना जसं रिहर्सलची वेळ जवळ यायची ना तर मला ना आजारी वाटायला लागायचं आणि मला असं वाटायचं मी डोळे बंद करून राहते म्हणजे ना ते पुढे जाईल, म्हणजे ती वेळ थांबून जाईल. अक्षरशः मला बापरे 2 वाजले, बापरे 3 वाजले, आता जायला पाहिजे. आणि ना मी कारणं शोधायची अगं की आज मला बरंच नाही वाटत आहे, आज म्हणजे करायचं आहे पण ती माहिती नाही. तर मला आता असं वाटतं ना की यार एवढी भीतीला पण ना आपल्या मनात घर बनवू द्यायचं नाही. आता असं वाटतं की भिडायचं यार त्याला, काय जास्तीत जास्त काय हो हरू किंवा जिंको ना. But look at you, what you have Exactly, done. Look at you, really. तिथून कानच्या रेड कार्पेट वर उभी आहे मुलगी. Yeah. आणि नाचते तिथे छान I बिनधास्त. swear. Oh my Absolutely, you God, are this is fabulous. goosebumps. You are fabulous. नाही मला तिच्याकडे बघ कसं आपलं परसेप्शन असतं. मला कधीच वाटलं नाही की ती स्पोर्ट्स पर्सन आहे. Yeah, yeah. तिने मला सांगितलं होतं ती कबड्डी Yes, खेळायची. yes. That is why I'm मला surprised. असं वाटलं She's a की sports person. Sports हा. person ला इतका self म्हणजे esteem. नाटक काय करू शकतो तुमच्या आयुष्यात? तुम्हाला घाबरवू अगदी अगदी शकतं. खरंच आहे. काय होतं माहिती पण मला असं स्पोर्ट्स वाटतं मध्ये आपला स्वावलंबन आणि अरे सेल्फ स्पोर्ट्स एस्टीम मध्ये म्हणजे आता काल माझी मैत्रीण भेटली होती ना तेव्हा मी अशी होते ना की आता ती मैत्रीण माझ्या मित्राला सांगत होते की यार तुला माहिती नाही ही कबड्डी खेळताना कशी होती. म्हणजे आम्ही एवढी टपोरी होते ना म्हणजे ट्रेन मधून प्रवास करताना असं व्हायचं ना आज मॅच खेळायला जातोय तर उगाच हा बघतोय ना आपल्याकडे ह्याला देऊ का फटके असं वागायचं आम्ही. मग अशा माणसाला सेल्फ एस्टीमचा नाही, इश्यू कसा तेच येतो? काय आहे ना की आपण फक्त मला वाटतं ना कलाकार म्हणून बघत असतो ना की बाहेर पडल्यावर की अरे ही कसली स्ट्रॉंग आहे, अरे पर्सनल आयुष्यात किती काय गोष्टी घडतात ना त्याच्यावर पण अवलंबून मला असं असतं ना. वाटतं नाटक आणि स्पेशली आई फील दैट जब हम नाटक करते हैं या व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स you are very vulnerable at that Yes. time and at the same time you have to have that craft also.
So both the things should match, and you are the medium who is telling the story. ते सगळं in place यायला it takes a lot of time. So as an actor also, to get that understanding that this is my craft, this is me, this is the story which I have to tell, this is the character, ह्याचा अंदाज यायला खूप वेळ लागतो. And that's why especially actors bloom late. That is the reason, that maturity of understanding your body, maturity of I have that skill, you know, I can do it, maturity of no, I will portray that character. हे यायला खूप वेळ लागतो, and everybody has that. And हे सगळं I think it's very good that we go through all these things. कारण की जेव्हा तुम्ही when you actually are working at this age, when we all the three of us are working, we know exactly where we are, what we want to do. That clarity, you know, and we are exactly where we wanted to be. Exactly. तर मला वाटतं की फॉर एक्झाम्पल कोर्ट मला जेव्हा मिळाली त्याच्या आधी द मेन कंडिशन म्हणजे रादर चैतन्याच्या डोक्यात होतं की आधी मी फार काम केलेलं नव्हतं म्हणून मला कोर्ट मिळाली. मी खूप काम केलेलं असतं तर मला कोर्ट मिळालीच नसते. तर बरं झालं ना, दॅट वॉज युअर मी खूप काम केलं असतं आधी आणि मला काही बक्षिसं मिळाली असती किंवा चांगले रोल मिळाले असते तर मला कोर्ट सारखा सिनेमा मिळाला नसता. आणि कोर्ट सारख्या सिनेमासाठी मी बनलेली आहे मला माहिती आहे, कारण की मी लहानपणापासून तसेच सिनेमे बघितले आणि मला तेच सिनेमे आवडायचे. त्यामुळे इट हॅज हॅपेंड, व्हॉट हॅज हॅपेंड हॅज हॅपेंड रिअली. Everything happens at the right time. You know what I hear from all of you is how vulnerable you are as human beings. What was a breakthrough moment for you? You felt ki okay, now I own this. Like for example, you know, I have seen you in Gully Boy, I have seen you in Bombay Begums, or I have seen you in Bai. I'm just saying, or the short film where you played this lesbian security officer. Okay, in your case, in her case, whether it is Karkha Nisanchi Wari, correct me if I'm saying it right, or whether she does Gullak, or whether she does Court, she owns the role. And 2024 is clearly the year of Chhaya Kadam. All we imagine is light, Lapata Ladies. She has owned that. But like what I'm hearing is it comes through being broken. It comes through a lot of vulnerability. Was there any breakthrough moment for all of y'all where you had said, okay, now, like, you know, everybody has that, like she had her cans moment. That was her breakthrough moment. Has there been a personal breakthrough moment for you? A breakthrough happened in my personal life as far as that is concerned, and that was Parulekar sir. He started working like on my, not only on my Saitika, he started working on me as, he's not only a trainer. He's, you know, he's a kind of guru. आपण खूप कमी लोकांना म्हणू शकतो. He's that person. So he worked on many things, and Killa was the first film I did after that. And I used to go from Bandra to Kandivali every morning 5 o'clock because that was the only time in Mumbai you can travel. One day मी ते हे आपण स्कॉट्स करतो ना, मी 100चे वजन घेऊन स्कॉट्स उचलले. That was my breakthrough point. जेव्हा माझा सायटिका मी almost I had forgotten I got Killa. And Killa मध्ये एक शॉट आहे, शी इज अ सिंगल मदर, those who haven't seen the film. आणि मी अविनाशला, what a performance, what a film, what a beautiful film. सो मी अविनाशला एक शॉट सुचवला की ती जर सिंगल मदर असेल तर तू एक शॉट तिला पुरुषाची कामं करताना दाखव, त्यातनं ते कॅरेक्टर घडेल. सो मी त्याला आय सजेस्टेड की ती स्वतः सिलेंडर ओढत आणेल, शी विल ती तो जॉईन करेल सिलेंडर, ती गॅस पेटवेल आणि ती पोळ्या करायला लागेल. सो शी इज फादर अँड मदर बोथ, यु नो. आय वॉन्टेड इट टू बी शोन ऑन स्क्रीन अँड अविनाश लाईक दॅट आयडिया. मी त्याला म्हणत होते आयदर तिला बल्ब लावू दे, देर इज अ डिव्हिजन राईट, हे पुरुषांची कामं हे पण फॉर हर शी हॅज टू डू एव्हरीथिंग ऑन हर ओन. हे मला व्हिजिबली दिसायला हवं. अँड ही टूक दॅट आयडिया अँड ही इज लाईक इट्स अ ग्रेट आयडिया अँड लेट्स डू दॅट. सो तो सिलेंडर भरलायला पाहिजे, जर तो मला जॉईन करून जर गॅस पेटवायचा आहे, इट कॅनॉट बी जस्ट खाली सिलेंडर राईट. सो मला तो शॉट आठवतोय, मला तो दिवस आठवतोय, स्टील आय गेट गुजबम्स. सो फॉर मी दॅट हॅज बीन द हायेस्ट पॉईंट ॲज फार एज माय करिअर गोज, बिकॉज माझ्या शरीराचे जे काय लिमिटेशन्स आहेत ते त्या दिवशी मी कॉन्कर केले. अँड आय गॉट दॅट सिलेंडर, मी तो जॉईन केला, मी गॅस पेटवला आणि मी पोळ्यांचा शॉट दिला. अँड देन अविनाश सेड कट.
गुड शॉट. आणि मग मी सरांना फोन लावला तिथून. यु नो आय कॉल्ड परुळेकर सर. आय सेड सर कुणालाच कळणार नाही की ह्यात एवढं काय विशेष आहे, पण माझ्यासाठी हा बेस्ट शॉट आहे माझ्या आयुष्यातला. मी जे ब्रह्मक्षण जी कॉन्सेप्ट माझ्या पुस्तकातही नंतर लिहिली, वेअर फॉर द फर्स्ट टाइम आय हॅड एक्सपिरियन्स दोज मोमेंट्स ऑन स्टेज, बट आय कुड एक्सपिरियन्स ऑन स्क्रीन, की एका क्षणासाठी ते अरुणा काळे आणि अमृता ह्याच्या मधल्या जागेत पोहोचू शकले मी कुठेतरी. बिकॉज ही हॅड वर्कड ऑन कम्प्लिटली. माझं माइंड आणि शरीर हे फार जुळलेलं आहे रे. यू कॅनॉट जस्ट बायफर्गेट दिस थिंग्स. सो फॉर मी यू विल जस्ट से की असा काय शॉट दिलायस तू, बट फॉर मी as far as I'm concerned, that's my best shot. My breakthrough was, which has really changed my life, was NSD training, National School of Drama training. Because before that I was completely a different person. I came from a completely different background. The kind of views I had about myself, about world, about politics, about society were very different. And when I entered National School of Drama, the kind of teachers I got, the kind of perspective I got to look at life, to look at not just as an actor but as a human being, how to see the world, to jo chashma milala na, that completely whatever I am today as a human being, not just as an actor or as an artist, is because of National School of Drama. Because I didn't have that kind of background. I come from a very typical ऑर्थोडॉक्स मराठी मिडल क्लास फॅमिली. अँड जिथे ना नोकरी करा आणि पैसे कमवा आणि तुमचं बघा एवढंच शिकवलं जातं, विच इज नेसेसरी. पण बियॉन्ड दॅट यू नो देर इज अ वर्ल्ड विच यू हॅव टू अंडरस्टँड. यू हॅव टू थिंक अबाउट डिफरंट काइंड्स ऑफ पीपल. यू हॅव टू थिंक अबाउट एन्व्हायरमेंट. यू हॅव टू थिंक अबाउट पूर्ण पर्स्पेक्टिव्ह जो आहे तो माझा नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाने बदलला. असं नाही झालं की आय वेंट टू नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अँड आय चेंज्ड इमिडिएटली, बट दॅट ट्रेनिंग, दॅट 3 years of training, 3 years of being with classmates who come from different parts of India, teachers who have so much of understanding. They were not telling you, you were not teaching you just to pass your exams, but teaching you about your life, about people, about painting, about literature, about social changes, about politics. And I was like, those 3 years मी जे शिकले ते आजपर्यंत पुरतंय मला आणि पुढचं आयुष्य मला पुरेल एवढं मला शिक्षण कुठे मिळालं असं त्याच्याने कधी मी अभ्यासही केला नाही. द ट्रेनिंग मेड मी क्युरियस. द ट्रेनिंग मेड मी अ रिसर्चर. द ट्रेनिंग मेड मी इंटरेस्टेड इन पीपल who are very different from me, who don't belong to my world at all. Till then I was so selfish. I was just bothered about myself. But I think institutions like NSD, institutions where you can thrive from wherever you come from. तुम्ही कुठल्याही बॅकग्राऊंडमधून आलात अशा इन्स्टिट्यूशन्स तुम्हाला घडवतात माणूस म्हणून. आणि अनफॉर्च्युनेटली अशा इन्स्टिट्यूट्स कमी होत आहेत. आता फक्त पैसे मोजून तुम्ही ॲडमिशन घेऊ शकता. मला स्कॉलरशिप होती. आय एम फ्रॉम अ प्रिव्हिलेज्ड महाराष्ट्रीयन फॅमिली. स्टील आय नीडेड अ स्कॉलरशिप टू टेक ट्रेनिंग फॉर ॲक्टिंग. कारण की माझ्या आईवडिलांनी परवानगी दिलेली नव्हती. स्कॉलरशिप नसती तर मी जाऊ शकले असते नाही. माझ्या घरी ती परिस्थितीच नव्हती. असा विचार करणारी लोकच नव्हती. तर काय होत असेल एखाद्या आदिवासी मुलीचं जिला ॲक्टिंगचं ट्रेनिंग घ्यायचं आहे, ती कशी जाणार, ती कशी डॉक्टर बनणार, ती कशी इंजिनियर बनणार जेव्हा एवढ्या फीज असतील. सो आय फील दीज इन्स्टिट्यूट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड बिकॉज ऑफ नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आय बिकेम अ डिफरंट पर्सन. आय ऑलवेज से दॅट वॉज माय रीबर्थ. अँड दॅट वॉज अ ब्रेक थ्रू. अँड थँक गॉड, I don't believe in God, but thanks to whatever, I chose that and I went there. And that really changed my life. आणि छायाबाई तुम्ही? मी मुळात आहे ना म्हणजे या क्षेत्रात आले ना आणि तिथेच म्हणजे मला ना नवीन जन्म झाल्यासारखं आहे. कारण की ना त्याच्या आधी मी एकदम टिपिकल म्हणजे एकतर मी कोकणातली, त्यात मी हाऊसिंग बोर्डमध्ये राहणारी, तर ना म्हणजे तेव्हा मला त्या गोष्टी चुकीच्या नाही वाटल्या. आमच्या इथे खूप आहे
हे कोकणातली लोक ऐकतील तर बोलतील आमची बदनामी करते, पण जातीपातीला घेऊन खूप होतं. आणि तेव्हा ना मला ते गैर नाही वाटायचं, पण मी खूप नशिबान समजते की मी या क्षेत्रात आले आणि मला ना सगळंच बदलून गेलं माझं. की आपण म्हणजे जातपात काहीच नसते, माणूस माणूस असतो, आपण सगळे एकत्र येतो ना, वेगवेगळ्या विचारांची माणसं आपण एकत्र येतो. आणि नाटक आणि सिनेमा आपल्याला हे शिकवतं मला वाटतं ना, की प्रत्येक माणसं एकमेकांना तुमची गरज आहे यार. आणि मग तो माणूस चांगला असू दे वाईट असू दे, एक नाटक करायचंय तर दोन माणसं ह्याच्यावरून पटत नाही, पण त्याच्यावर काम करायचंय ना तर तुला पटवून घेतलं पाहिजे. मला ह्या क्षेत्राने ना ते शिकवलं. आणि माझ्यात एवढा फरक पडला ना, नाहीतर मला आधी मी गावी गेले ना तर मला ना चुकीचं नाही वाटायचं की मारवाडातला माणूस म्हणजे आमच्या इकडे मारवाड बाहेर असतो, गावापेक्षा वेगळा, तो माणूस येऊन दाराच्या बाहेर बसला ना तर मला काही चुकीचं नाही वाटायचं, कारण की तेच ऐकत आलोय ना आपण, तेच बघत आलोय. पण जेव्हा ह्या क्षेत्रात आले आणि आपण मित्रांना कधीच जात नाही विचारत तू कुठल्या जातीचा आहे, त्याच्यानंतर मला हे वाटायला लागलं अरे का पण म्हणजे हा माणूस बाहेर का बसेल, ह्याचा कप तिकडे बाहेर काय, हे सगळं ना मला त्रास द्यायला लागलं. आणि मला वाटतं ते त्रास द्यायला लागलं तर तेव्हापासून मला वाटतं तेव्हा तो पुनर्जन्म आहे की आपण माणूस म्हणून मी घडायला लागले. आणि काय सो मला ते खूप फायद्याचं आहे. नंतरच्या सगळ्या गोष्टी काय किती त्याच्यात सक्सेस मिळालं आणि काय हे ते नंतरचं आहे, पण माणूस म्हणून घडायला मला खूप हे झालं. आणि मला आत्ता खरं ना सगळ्यांना हे सांगावं असं वाटेल, आपण खूप आतल्या गोष्टी ना अशा लपवून ठेवतो. आपलं काय आहे, मी किती कमजोर आहे हे लोकांना कळलं नाही पाहिजे म्हणून ना आपण खूप त्रास करून घेतो. पण मला वाटतं यावरच उलट बोललं गेलं पाहिजे. जसं आत्ताच जिकडे जग कौतुक करतंय की अरे छाया कदम, कान्स आणि रेड कार्पेट आणि हे, मी खरं सांगू का तो काळ सगळ्यात डिफिकल्ट होता माझ्या आयुष्यात. का? म्हणजे अशाच काही गोष्टी एक तर माझ्या पर्सनल म्हणजे आईचं आजारपण, आणखीन काही गोष्टी, त्याच्यामुळे ना मी कम्प्लीट गेले होते अमृता, कम्प्लीट. म्हणजे ना आता नाही, म्हणजे असं होतं ना काहीच कळत नव्हतं की एक ते होतं ना सगळीकडून आपण हरलोय किंवा आपल्यालाच कळत नाही काय चाललंय आयुष्यात, आणि होतं ना काही नको आहे आपल्याला, नकोच आहे यात होते मी. पण ना बघ ना म्हणजे आपलं ज्या कामावर प्रेम आहे ते कामच आपल्याला यातून बाहेर काढतं. म्हणजे एका पॉइंटला ना मला असं झालं की यार काय होतंय, आपण वेडे तर नाही ना होत आहोत एवढं. पण मग एका पॉइंटला असं झालं की यार नाही, आपण इथून इथपर्यंत यासाठी नाही आलोय, तर त्याच्यातून बाहेर पडायचं, आपल्याला खूप काम करायचं आणि आपल्याला किती जीव लावणारी माणसं आहेत, काय आहे. मला ना म्हणजे जेव्हा आहे ना आपण लोक काय बोलतील आणि काय ह्याचा विचार सोडून देतो ना, आणि मला वाटतं स्वतःवर प्रेम करायला लागतो आणि आपण ज्याच्यावर प्रेम करतो आपलं काम ना त्याला महत्त्व देतो ना, मग सगळ्या गोष्टी छू होऊन जातात. सो तो काळ खरं तर तसा होता. म्हणजे मी मडगाव एक्सप्रेस माझा पहिला दिवस शूटिंगचा किती वाईट होता ना. हा माझ्या जवळच्या मैत्रिणी 2 माझ्या त्याच फिल्मला को-आर्टिस्ट म्हणून होत्या. म्हणजे मला असं झालं की सेम आहे, देवावर तेवढा विश्वास नाहीये, पण असं होतं ना काय माहिती देवाला काय, माझ्या मैत्रिणी होत्या. मला मडगाव एक्सप्रेस माझा पहिला दिवस, मला माहितीये ना की मला असं होतं की मला ऐकूच येत नाही काय बोलतोय, असं होत होतं माझं, हा काय सांगतोय कुणाल, असं होतं. आणि एका पॉइंटला मला असं झालं होतं, मी सांगू का मला नाही जमणार आहे, पण ही आपल्या कलेची जादू आहे आणि आपल्या माणसांची की छाया नाही तुला जमणार आहे, घे 2 दिवसाचा ब्रेक आणि कर. आणि मग मी कुणालला भेटले एक दिवशी आणि त्याच्यानंतर मग कामाला सुरुवात झाली. सो मला फक्त तेच आहे की यार म्हणजे आपण ज्या गोष्टींना घाबरतो ना खरं ते आपण ठरवायचं आणि मग आहे ना ती गोष्ट आपल्याला घाबरली पाहिजे. यार कुणा वाचून काही अडत नाहीये, थांबत नाहीये. You know, you're married to very successful and creative spouses. Her mother is a wonderful actor, and you know there is a lot of art and all of that in her. I mean, obviously you have Nasir sir has been an important influence. I don't know if Vijaya Bai has been an influence, but there's a lot of drama. There's a lot. My question to you is there one person who has shaped your life
personally or professionally? Is there one person? And what was that piece of advice that they gave you, or what was it about them that you retained to date? ॲज छाया सेड, माझ्या नाटकांनीच मला शिकवलं. नाटकांनी खूप ताकद दिली, माझ्या भूमिकांनी मला खूप ताकद दिली. म्हणजे मी नाटक करायचे संगीत डेबूच्या मुली, तेव्हा ते कॉमेडी नाटक होतं आणि वुमन पॉवर विषयी नाटक होतं, वुमन एम्पॉवरमेंट विषयी नाटक होतं. दिस वॉज इन 1998. पण त्या नाटकाने मला ताकद, बाईतली ताकद काय असते हे शिकवलं. मला कोर्टसारख्या सिनेमाने मला एक लोकांकडे बघण्याची दृष्टी, एक काय पर्टिक्युलरली एका जातीकडे कसं बघितलं जातं आणि त्यांना पण कसं डिप्राईव्ह केलेलं आहे, हा सगळा जो सोशल अँगल आहे तो कोर्टने मला दिला. मी जेव्हा बोंबिलवाडी आणि लग्न कल्लोळी परेश सोबतची नाटकं करत होती, तेव्हा मला लक्षात आलं की अरे बापरे, मराठी साहित्य किती ताकदीचं आहे. आणि मी पूर्ण मराठी साहित्याचा अभ्यास केला. आणि कारण की मी कधीच मराठी शिकले नव्हते लहानपणी, मी सेंट्रल स्कूलमध्ये जायचे, पण मराठी माझी म्हणजे घरी जे बोलत होतो ते, पण मी वाचलं नव्हतं इतकं मराठी. पण त्या काळात मी मराठी खूप वाचन केलं आणि मला वाटलं बाप रे, केवढा मोठा पिटारा आहे आणि केवढं वाचलं पाहिजे आपण, काय लोक आहे ती लिहिणारी. तर त्या काळात मी जो सगळा अभ्यास केला, ती 3-4 वर्ष, तर मला माझ्या कामाने ताकद दिली. माझं काम, माझं माणूस म्हणून, कलाकार म्हणून, माझं डिसिप्लिन, माझं रिगर, माझा जो काय म्हणतात एक टेनॅसिटी, वॉट एव्हर हॅज बीन, these are the qualities which I feel I have, has been given to me by my theatre practice. And I'll say theatre because cinema came very late in my life. All late bloomers. As far as cinema is concerned. Yeah. So I think theatre has taught me so much, and theatre is my mentor. And I always say, whenever there is a theatre day, everybody says, "Na, today is World Theatre Day or Marathi Theatre Day." I say theatre is every day for me. Because theatre is way of life for me. It's not just my profession, it's my expression. That's what I see always. Wow, how beautiful. Yeah, how beautifully. मेंटर्स तू म्हणालास ते मला असं वाटतं की खूप आहेत, बट टू स्टार्ट विथ इट्स माय आजी, माय ग्रँडमदर. सो माय नैनिहाल, इट वॉज इन रहमतपूर. इट्स वॉज स्मॉल विलेज, सातारा जिल्हा, कोरेगाव तालुका. And it was a small village, and my Ajji was Marathichi teacher. She started a small library there in Rahmatpur. जेव्हा तेव्हा बायका वाचायच्या नाहीत तेव्हा, and she made me read. आणि ते आमच्या घराच्या जवळ हिंद वाचनालय, it was called हिंद वाचन. Now it's a big building. आधी ते छोटंसं होतं, आता ती मोठी लायब्ररी झाली आहे. And she made me read. She made me read श्यामची आई, she made me read साने गुरूंच्या गोड गोष्टी. अनेक पुस्तकं तिने मला सांगितलं, हे वाच, गोट्या वाच, चिंगी वाच, like all the books which, and I think she has the biggest influence on my career, because I think for an actor the biggest thing he or she needs to know is to recognize good content that shapes up his or her career. Absolutely. I think so. It has shaped at least my career. What you say no to and what you say yes to is very important. And my Ajji taught me, because she introduced me with good content in my childhood. हे पुस्तक मला आवडलं नाही, हे पुस्तक मला आवडलं. आवडलं तर का आवडलं, नाही आवडलं तर का नाही आवडलं. किल्ला वॉज अ फिल्म जी सगळ्यांनी नकार देऊन शेवटी माझ्याकडे आली होती. एव्हरीबडी इन द इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट एव्हरीबडी हॅड सेड नो टू दॅट फिल्म, बिकॉज दे वर लाईक, नाही, ती तर त्या मुलाची फिल्म आहे ना. मेनी फिल्म्स आय वुड से. अस्तू आधी कोणाला विचारली नव्हती, पण अस्तू मी केली तेव्हा आधी एव्हरीबडी वॉज लाईक, फक्त 10 मिनिट्सचा रोल आहे, तू का करतेस. म्हणजे असे काही रोल जेव्हा मी स्वीकारले, जेव्हा किल्ला सगळ्यांनी नाकारून, तेव्हा मला आय न्यू वॉट आय वॉज डुईंग. अँड इवन इफ अविनाश अरुण वॉज अ फर्स्ट, नाव एव्हरीबडी इज सेइंग अविनाश अरुण, बट देन जेव्हा तो फर्स्ट टाइमर जेव्हा होता, तेव्हा त्याच्या पहिल्या नरेशनमध्ये मला कळलं की अरे ही हॅज अ कॉन्टेंट अँड ही इज अ फिल्म मेकर. ही इज नॉट ओनली अ गुड सिनेमॅटोग्राफर, ही इज अन अमेझिंग फिल्म मेकर. सो हे ओळखण्याची, हे मला आजीने तेव्हा जे संस्कार झाले ना माझ्यावर, सुपर. सो आय थिंक इट स्टार्टेड विथ ऑल ऑफ दॅट. And then I was very fortunate to have, of course, my mother as my mentor, then Nasir sir as my mentor, then Satyarthi Dubeji as my mentor, then Vijaya Bai. And because of my mother, all these people, Dr. Lagu, I could see them since I was a child, because
आईने जे नाटक केलं आत्मकथा, सो डॉक्टर लागू यूज टू ही टॉट लाईक आय डिडंट वॉन्ट टू गो टू मला NSDला जायचं नव्हतं बिकॉज आय वन दिस वन नाईट प्ले कॉम्पिटिशन कॉल्ड पुरुषोत्तम करंडक अँड आय थॉट मला आलंय आता सगळं, मी पुरुषोत्तम करंडक जिंकली आहे, मला आता शिकायची गरज नाहीये यु नो. आय वॉज लाईक मला सगळं येत आहे. सो दुबेजी सेड आय विल स्लॅप यू, गो टू NSD. And I was in love with Sandesh यार. I didn't want to leave him and go to NSD. What NSD असं मला झालं होतं. मी प्रेमात पडली इथे, मला कुठे आता NSDला पाठवलं. That time डॉक्टर लागू told me. मी म्हटलं मी काय करू, मला ते म्हणले नाही, तिथली लायब्ररी जाऊन बघ, तिथली पुस्तकं बघ, इतर भाषांमधले लेखक काय लिहितात ते वाच, इतर भाषांमधली मुलं कुठल्या प्रकारचं नाटक करतात ते बघ. सो लाईक दिस पर्स्पेक्टिव्ह केम फ्रॉम हिम. अदरवाईज आय वॉज लाईक आय हॅव डन इट ऑल, लाईक मला येत आहे. सो दीज पीपल मला यांनी जमिनीवर ठेवलं, सतत ठेवलं असं मी म्हणेन. म्हणजे काही वेळेला असं म्हणतात ना की तुम्हाला बॅकग्राऊंड असली की सोप्या होतात गोष्टी, म्हणजे वी टॉक अबाउट नेपोटिझम अँड ऑल ऑफ दॅट, बट देन देर इज अ अदर साईड की जरी त्या झाल्या तरी त्यावेळेला तुम्हाला जमिनीवर ठेवणारी ही माणसं पण तुमच्या आसपास लागतात. अँड दॅट डझंट समटाईम्स दॅट ऑल्सो मेक्स युअर थिंग्स डिफिकल्ट बिकॉज you know people are always comparing you with your mother. You know, me and Hiba were in same class and they were comparing her with Nasir sir, me, and it's that pressure also there. But at the same time, these people also taught me many things, and two things remained with me. Like many things remained, but especially two things. Once Ashok Saraf, he told me, like me जेव्हा आले तेव्हा ना I started getting many awards. So first year in the industry and I had got 2 nominations, one for my play, one for my, and again like I was like, you know, so Sudhir Joshi is another very big actor. So he said, अरे ही मुलगी नवीन आली आहे, तिला 2 नॉमिनेशन आहेत. तर त्यांनी असं बघितलं माझ्याकडे, सातत्य महत्वाचं. म्हणलं सॉरी, नाही, आल्यावर पहिल्यांदा चमकतो तारा, सातत्य महत्वाचं, कन्सिस्टन्सी. So he said, meet me after some years and let me see what you do. So that also stuck की पहिल्यांदाच काहीतरी असं हल्ली असं पटकन काय काय मिळून जातं ना. सो ते माझ्या डोक्यात राहिलं. अँड सेकंड थिंग मोहन जोशी हॅड टोल्ड मी, बिकॉज माय फर्स्ट प्ले आय डिड विथ हिम अँड देर वॉज सम अदर ॲक्टर्स ॲक्ट्रेसेस अँड खूप गप्पा चालायच्या आमच्या. सो ही सेड सी, सिंहासनावर चढणं सगळ्यांना जमतं. Everybody can climb that throne. Yeah, and it's very easy to sit on that throne. But in every actor's life, a time comes when you just have to get up and say, "Now your turn. Please sit." हे तुला एखाद्या नवीन मुलीला म्हणता येईल का? बिकॉज कुणी कायमचं त्या थ्रोनवर असणार नाहीये, राईट? सो मोहन काका टोल्ड मी दॅट तुला ते ग्रेसफुली म्हणता आलं पाहिजे. नाव इट्स युअर टर्न. बट फ्रँकली स्पीकिंग नंतर मला असं वाटलं की देर इज नो थ्रोन और नो सिंहासन ऑल्सो. इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर, माझ्या व्याख्या बदलल्या, माय डेफिनेशन्स चेंज. बट तेव्हा मला ते लक्षात आलं की वेन डिफरंट स्टेजेस इन करिअर, वेन यू आर न्यू यू गेट अवॉर्ड्स, आणि ती एक वेगळी स्टेज असते. देन यू ब्लूम अँड देन डिफरंट स्टेजेस येणार. त्या प्रत्येक स्टेजला तुम्हाला तुमचं आतलं काहीतरी ओळखून नवीन जे येतं आहे त्याचं स्वागत पण करता आलं पाहिजे. यू नीड टू you must embrace and welcome that new talent as well. Yes. प्रत्येक वेळी आहे ना बदलत असतात माणसं, आपल्याला शिकवणारी. बरोबर आहे. तसंच ना प्रत्येक वयाच्या प्रत्येक पडावावर आणि ना अनुभव घेतो ना तशी माणसं बदलत जातात, अनुभव बदलत जातात. फक्त काही अशी माणसं आहेत की तुमच्या आयुष्यात यावी लागतात की आहे ना, तुला काय वाटलं, तुला सगळं आलंय तर नाही, अजून तुला यायचं आहे किंवा अजून शिकायचं आहे. किंवा काही माणसं तुमच्या आयुष्यात अशी येतात ना, ती तुम्हाला शिकवतात की नाही बोलता आलं पाहिजे तुम्हाला, आणि तेही खूप महत्वाचं असतं. ती अशी प्रत्येक वेळी माणसं बदलत जातात. पुन्हा ताकद आहे ना, मला वाटतं आपल्या तिघींच्याही वाट्याला आहे ना, भूमिका अशा आल्या आहेत ना, त्या आयुष्यभरासाठी आपल्याला आपली ताकद वाढवतात. मी त्या बाबतीत उशिरा झाल्या सगळ्या गोष्टी, पण त्या अशा आता जेव्हा कधी
मरेन तेव्हा असं होईल की यार खूप गोष्टी शिकलो, खूप माणसं भेटली आपल्याला, शिकवून गेली. भूमिका तर अशा वाटायला आला की कधी आता जेव्हा मी अशी टेन्शनमध्ये असते, हरते ना, तेव्हा असं वाटतं ना की अरे त्या तर चंद्राक्का तर मोठी तोऱ्यात सांगत होती, आरेला कार्य करता आलं पाहिजे. आणि हे होतं, हे फिल्मी नाहीये. आपल्या भूमिका आपल्याशी बोलायला लागतात, कारण की ती भूमिका वाटायला येते आणि फक्त चला वाचलं, चला ऍक्शन कट केलं असं नाहीये. पहिला फोन येतो ना आपल्याला सिनेमासाठी, भूमिकासाठी, तेव्हापासून ना आपण त्या भूमिकेचा विचार करायला लागतो. मग आपण मैत्री करतो, प्रेमात पडतो, त्याच्याबद्दल चांगलं वाईट सगळं आपण हे करतो ना. तर ती अशीच भूमिका निघून नाही जात, ती मग अशी मध्ये मध्ये येत राहते, चांगलं वाईट आणि सगळं. तर प्रत्येक वेळी ना ताकद वाढवण्यासाठी ह्या भूमिका खूपच माझ्यासाठी महत्त्वाच्या. You all mentioned sexuality, whether it is nude or whether it's bi, love stories. My question to you is, as a woman, do you get, how do you, does your sexuality make you vulnerable? And when you portray it on screen, does it make you uneasy? That's first part of my question. And have you faced sexism? Because obviously it's a patriarchal system that we have grown, especially movies, where the hero plays this, and you were made to do stuff that you didn't want to do, but because, and now you must have reached a stage in your career where you say, मैं नहीं करूँगी, or I will do it, because these are non-negotiable. I will not say this line of dialogue, I will not act like this. So how do you deal with all of that? If we talk about intimate scenes, a man is equally scared as the woman is. मी हे स्वतःला बघितलेलं. Absolutely. Even a man is vulnerable while, because मी ज्यांच्याबरोबर ते केलेत, of course, we have आम्ही एकमेकांचा हात धरलेला आहे. You know what I mean? Like, it is like that. It is not like, because it's an but industry. Whenever you do it, it doesn't look embarrassing. Like in Bai also, maybe because the co-actor is a friend of yours, perhaps. Bai म्हणजे कुठली? Sorry, the Konkona's Last Stories. Last Stories. So there is no, like, we were not embarrassed. Yeah, but yeah. The point is to embarrass us because somebody is looking through, watching you making love to a man through a keyhole. Yeah. But we were not embarrassed. एक माझा आहे, it's inbuilt inside me, I don't know what, but it's not only about sex scenes we are talking. The moment camera rolls, माझी सगळी भीती जाते. तू मला उडी घ्यायला सांग, मी घेऊ. If like I'm convinced, of course, then I need to be convinced about it. Like, I remember, this is a very funny thing. I did a film called Vadu, in which Atul was with me, and Atul was so angry with me because there was a scene. No, he was correct. There was a scene, and Umesh, first timer director, and we all are very enthusiastic. He wanted my entry, ki me mhashivar, like I'm on a buffalo. And first it's a close up, and then you go long shot, and you realize that she's sitting on a buffalo and she's singing because she's fond of films. Hum dil de chuke, she's doing that. This is a mad girl. She's in love. So we were like, okay, there is no animal trainer, there is nothing on set. So one buffalo, she was very thin, and I was made to sit on her, and there was rehearsals. It was fine. Actually, at the jab shot aaya, there was this pregnant buffalo there. Did I tell you this before? No. And there was a pregnant before. I'm like, she was आधी वेगळी आली होती, आता गाभण म्हैस आणली अचानक तुम्ही, ही नव्हती आधी. तर ती मालकीन, नाही ताई, ती लई चांगली आहे, ती लई गरीब आहे, काय होणार नाही, तुम्ही चढा, काय होत नाही वगैरे. शी इज दॅट विलेज वन वुमन, and I'm like, okay, fine. And then there is this camera like this, and that buffalo thinks that he's some animal, right? She doesn't know it's a camera. And दोन assistants शिंग पकडली that buffalo ची, and I was made to sit on her. And while I was sitting on her, मी स्टूल ठेवलं होतं. स्टूलवर ना चढताना ना माझा पाय थोडासा तिच्या पोटाला लागला. Oh no. And a buffalo, any woman, when she's pregnant, she's so vulnerable. Her tummy, come on, yaar. Yeah. You are अजून एका प्राण्याला त्याच्यावर तुम्ही बसवताय. And Umesh is like, roll camera. The camera is rolling. Action. And actionला assistantनी buffaloचे शिंग सोडली म्हशीची.
They ran out of frame. आणि ती उधळली. And I fell down. And she, I mean, we are laughing about this because I did not die. And ती पाण्यात गेली. तिथे समोर तळं होतं. आणि मी खाली पडले. And Umesh started crying and I was like, hey, and then everybody ran there and everybody. So after that, Atul was like, how did you say yes to this shot? I was like, no, I didn't realize. And he was right that I should have just. But all of us were young and, you know, we were like, now this thing happened, I survived. Next shot, now that Buffalo and me, we are shown close friends in the film. Next day, there is a shot in which I run away from my house and मी त्या म्हशीच्या गळ्यात पडून रडते आणि जाते. त्या म्हशीच्या पाठीवरनं मी पडली आहे. I was dead scared. I said, I'm not touching this buffalo. Sorry, I'm not doing it. Umesh is like, but no, she's your best friend in the film and you have to do it and all of that. So I said, okay, roll camera. I give only one take of this shot. I will cry. मी तिच्या गळ्यात पडून रडेन, but there won't be a retake. कारण आदल्या दिवशी तिने पाडलंय मला. And what if she remembers that I'm the same person, like, you know? Yeah, and what if तिने मला शिंगावर घेतलं तर मी काय करू? And I said it will be only one shot. But the moment camera rolled, I'll come back to that. I forgot my past and my history with that buffalo. I just went there, I looked at her and she was my best friend and I just hugged her, I cried and she was confused because I was crying and then I just went away. And he said, cut, मला काय वाटतं? I said, no, तुला काही वाटत नाही, this is an okay take. I'm not doing one more. So likewise. Would a woman director have made you do that? This is about your temperament as a director. Sometimes you're like, you know, I think it's temperament. Now, Umesh has also changed. It was his first film. Of course. You know, so it's not about, it's man or woman. You know, I think it's as I've told you earlier about Anurag, that how he was sensitive about intimate scenes. I did my first intimate scene with Sumitra Bhave. She was so sensitive about it. So as you said, fortunately, I did not face this thing कि मला काहीतरी करावं लागतंय. I was convinced about what I was doing. About Coco also, I have told you in my earlier interviews that there was this whole day where he was my friend who played my husband and me. He was also vulnerable, yaar. He was saying no to that role because he didn't want to do sex scenes with me. To माझा मित्र किती जुना आहे ग, कांता. So it is both the ways. I don't think gender works here, but and as far as directors also concerned, like there is a sensitive or not sensitive. I wouldn't. Gender has nothing to do with it. I wouldn't say that. Yeah. Correct. I feel that maybe personally I have not experienced this, but I can understand that it works because the kind of stories you tell, most of the stories are written by men. Till now, I have worked with I think I have worked with Rohena, where the writer, director is woman. Which film? Sir. Sir. Yeah. So I did a small part in that. Okay, okay. And very nice part. I have done one short film with Pooja Tulane, which she directed, and there was all women crew there. Pooja wrote last stories. Yeah, okay. Pooja wrote last stories. So even the gaffer was a woman. Oh, nice. So I realized the difference when mostly all HODs were women. So it made a difference. That feel was different, I'll say. Sexism is not direct, maybe because the kind of roles I've played, and I have the age where I came in. But yeah, in the beginning, when I came from National School of Drama, I was just 23 or 24. I realized that I wouldn't be able to do films because that time internet was not there. So this was in 1996. So I realized that the kind of you know, you have to go to the offices, you have to give those photographs, is not my kind of thing because you are seen in a particular way. And I was very uncomfortable. That's why I decided to do Marathi theatre because there I knew that people come from my kind of background and I'll be able to deal with that. Whatever, even if there is a problem, I'll be able to deal with that because I know what kind of people these people are. But I don't know this world at all. So I didn't go on that way at all. मतलब हिंदी सिनेमांच्या मी ह्याच्यात गेलेच नाही कारण की मला माहिती होतं बापरे कोण लोक आहेत आपल्याला माहिती नाही आपण कसं काम करणार अशी काही पर्सनॅलिटी नव्हती की
लोक तुमच्या मागे येतात की आमच्या बरोबर फिल्म करा. तर त्यामुळे तसं काही कधी झालं नाही. त्यामुळे मला वाटलं की नाही, मग अशा वेळेस काय होतं, तुम्ही तुमची अम्बिशनच कमी केलीत ना. म्हणजे हा परिणाम होतो आणि आज मी बघितलाय तो परिणाम की तुम्ही यू चूज थिंग्स विच आर सेफ फॉर यू ॲज अ वुमन. जसं काही बायका घराच्या बाहेर जाऊन कामच करत नाहीत कारण की दे फील सेफ ॲट होम. तुम्ही फक्त शिकलेल्या सवरलेल्या, तुमच्यात थोडीशी हिंमत आहे म्हणून तुम्ही. काही बायका ॲक्ट्रेसेसच होत नाहीत जरी त्यांना व्हायचं असेल, कारण की त्यांना वाटतं की लोकांना वाटेल आय एम अवेलेबल. लॉट ऑफ परसेप्शन. त्यामुळे माझ्यासाठी इट हॅज बीन. पण मला लक्षात आलं की नाही, आपण कितीतरी गोष्टी नाकारल्या कारण की आय वॉन्टेड टू बी सेफ. मला कम्फर्टेबल वाटतं साडी बिडी दिली की. मला उद्या बिकिनीवरती यायला सांगितलं तर मी कम्फर्टेबल असेन का? कारण की मला काय वाटेल, लोक कशी बघतील माझ्याकडे. तर समाज आपला, आणि हे काय फिल्म इंडस्ट्री or theater is not something different. All the people are from the society. So they are going to behave in the same way. So it is there in the same way as it is in any other field or in society, but it changes. And it will take more time because women have to take charge. They have to produce, they have to write, they have to direct. Like Amruta has directed a play now, so I'm so proud. Oh, what of a her. wonderful play! Yeah, what a wonderful I want to see it. But this is what we have to take charge. Yeah, we cannot cry कि हाँ ऐसे हुआ, लोगों ने ऐसे किया. नहीं. हम लोगों ने, हमको बहुत अच्छे लोग मिले, सावित्रीबाई फुले जैसे, जिन्होंने who gave us opportunity to be educated. So now instead of crying and कि ऐसे करते हैं ये लोग ऐसे, we have to take charge, we have to write stories, we have to direct, we have to create a community and go ahead. That's what I feel. लकीली आहे ना, माझ्या बाबतीत कधीच असं घडलं नाही. आणि खरं पर्सनल लाईफमध्ये बघायला गेल्यावर आहे ना, मी खूप अशी आहे की काही बाबतीत आहे ना, की आता साधे कपडे जरी घातले ना तरी अरे मग तो गळा जरा जास्त नाही ना खोलाय, स्वतःच 10 वेळा बघायचं आरशात इकडे तिकडे. म्हणजे लोकांच्या नजरेत जाऊ दे, आपणच आपलं हे नाही आहे ना ते नाही. पण खरं सांगते, जेव्हापासून मी काम करायला लागले आणि आपलं कुटुंब होऊन जातं ना ग, आपली टीम म्हणून, उलट आहे ना कॅमेरा समोर गेल्यावर आहे ना माझं सगळं ते निघून जातं. तिथे फक्त ते कॅरेक्टर लक्षात राहतं. मग आता जसं न्यूड फिल्मच्या म्हणजे ना पहिलं आमचं बोलणं झालं ना, तेव्हा मी जेवढी काही रवीला माहित होते की फॅन्ड्री बघितला होता रवीने, तिथे मी गावातली बाई साडी बिडी नेसून, आणि तर त्याने मला ना 2-3 वेळा हेच सांगितलं होतं, छाया तुला आहे ना कुठेच तुझं काही शरीर दिसणार वगैरे नाहीये, सगळी ती काळजी घेणार. हे कारण त्याने माझ्या स्वभावानुसार मला आधी त्यांनी सांगून ठेवलं होतं. आणि माझं पण बाकी काही नाही ना, म्हणजे हा न्यूड मी करायचंय सिनेमा, पण बाकी असं काही. पण ना जेव्हा शूटिंग सुरू झालं, मी म्हटलं ना आपण त्या भूमिकेबद्दल विचार करायला लागतो, मैत्री करतो, ती लक्ष्मी कशी असेल, चंद्रा कधीपासून त्या व्यवसायात आहे काय. शूटिंग सुरू झालं आणि ना ते होतं ना, ते कॅरेक्टर म्हणजे येतं किंवा आणावं लागतं आपल्या स्वतः. आणि अचानक मग एक दिवस जेव्हा मी तो सीन होता, मी न्यूड मॉडेलिंगला बसते, ती मॉडेलिंग करत आय नो द स्टोरी. आणि झालं त्याच्या आधी 4-5 दिवस शूट झालेलं होतं. त्यामुळे हा ही चंद्राका अशी आहे, तिने एवढी 20-22 वर्ष ती बसते न्यूड मॉडेलिंगला. आणि जेव्हा माझा छाया कदमचा जेव्हा तो क्षण आला की आता तो सीन द्यायचा आहे, तर मग मी बसले आणि माझ्याबरोबर जसं ठरल्याप्रमाणे कुठे काही दिसू द्यायचं नाहीये वगैरे ह्याची काळजी घेत रवीचं सुरू झालं लाइटिंग. मग इथे असं कव्हर करायचं, तसं कव्हर करायचं. आणि ना अचानक मलाच अगं आतून वाटलं की यार मग मी चंद्रा काय, तर मग एवढ्या सगळ्याला का वेळ लागतो आणि डिरेक्टरला हवा तसं नाही शॉट घेता येणार. आणि अचानक मी सांगितलं रवीला आणि मेघनाला की मेघना नको अगं हे सगळं असं कव्हर बिवर करताय ना, नको, रवीला हवा तसा शॉट घ्यायला सांग. आणि त्यांना पण सगळ्यांना असं झालं की असं ओके हा. आणि मी खरं सांगते
एक तर त्याच्यासाठी तुमच्याबरोबर तशी माणसं पण हा, असावी ते पण आहे. लागतात. ते The आहे, unit हा. with which you They म्हणजे- gave you a safe space. येस, Yeah. म्हणजे रवी, मेघना, अमलेंदू आणि जी काही टीम होती अशा सिंचवाडी आमचे ठरलेले 5-6 जणांची टीम असायची. आणि त्या फिल्मला आहे ना ज्युनियर आर्टिस्ट नव्हते त्यावेळी, जेतले स्टुडंट होते. Yeah, त्यामुळे yeah. त्यांच्यासाठी असं काहीच नव्हतं, त्यांच्यासाठी नवीन तर तो नव्हतं. अभ्यासाचा भाग होता. Oh. they were just drawing. येस, त्यामुळे ना असं तो सीन करताना ना एका पॉइंटला मी कल्याणी आम्ही विसरून गेलो होतो की अंगावर आमच्या कपडे आहेत की नाही असं. Wow. Amazing. सो हा, मग ते असं असतं की आपण कुणाबरोबर काम करतोय काय ना त्याच्यावरून मग आपले निर्णय As घ्यायचे. Amruta said, na, it's not about gender, it's about people. Yes. What kind of people you choose to work हो. with. And तुम्हाला अनकम्फर्टेबल करायचंय तर त्याच्यासाठी एक बाई पण खूप झाली अगदी की अगदी बापरे. पुरुषच काय. You are right. So well said. Absolutely. Do you intimidate your co-stars? Have you faced situations where somebody has grabbed a role from you under your nose, and number 2 is on the set, have you intimidated any of your co-stars? Because I mean, let's face it, all three of you are so formidable and powerful that I think it takes a very secure actor like Tilottama to allow Amruta to shine. But other than that, have you all had co-stars who are intimidated? It could be male, it could be female, who have been intimidated by your presence or has said anything not disparaging, but slightly sexist, or has said something which shows ki In my earlier days, there are ways, and that like it could be a simple thing as your director not saying good morning to you. You're saying good morning, yeah, and you just do that. So I have and I have experienced that. But then I was fortunate that I was surrounded by people who were not like who didn't. who are not assholes. Yeah. Yeah, in simple words. Because almost I had started thinking की एक हुशार बाई नको असते का लोकांना, आणि why am I like thinking, आणि असं ते माझं व्हायला लागलं होतं फ्रँकली. अँड द वर्स्ट पार्ट, ॲज म्हणजे गीतू मगाशी वेगळ्या बाबतीत ते बोलताना म्हणाली, आय हॅड स्टार्टेड कर्बिंग माय इंटेलिजन्स अँड फॉर जस्ट टू हाय आणि मी म्हणलं दिस इज नॉट मी. अँड ते मला खूप त्रास द्यायला लागलं होतं. आय वॉज फॉर्च्युनेट दॅट, बट आय वॉज टेलिंग युनिवर्स की मला वेगळ्या लोकांनी सराउंड मी विथ डिफरंट पीपल हू, ॲज यू सेड, कोको, तिलू, गीतू, छाया, कुणी आत्ता नीनाताई, these are not people, they're so talented themselves that they are Shubhangitai, they are like so secure of them. Yeah, so they are, ती माझं ब्लूम करते, मी तिचं ब्लूम करते, इज काइंड ऑफ अ थिंग ना. म्हणजे शुभांगीताई नीनाताईला सांगते, नीनाताई शुभांगीताईला सांगते, त्या दोघी मला सांगतात की तुझं ते असं कर तसं कर. परवा मला नीनाताईने सांगितलं की त्या असं ह्याच्यात ती जागा अशी घेऊन बघ, आणि मग मी तिला पुढे विचारलं, मग इज दिस करेक्ट? ती म्हणाली हां, तुला काय वाटलं? मी म्हणलं मला जास्ती करेक्ट वाटलं, थँक्यू. सो दिस इज वॉट वी आर डुईंग इन अ प्ले विथ 3 women. So universe has listened to me. Now I'm with secured people, and I have realized, unfortunately, security doesn't depend upon what you have achieved externally. I have seen stars being so insecure and like, so मला असं लक्षात आलं, एखादा नवा मुलगा, फॉर दॅट मॅटर अविनाश जेव्हा नवीन मी पाहिला किल्लाच्या वेळेला, ही वॉज सो सिक्युअर ॲज अ डिरेक्टर. इवन इफ ही वॉज अ फर्स्ट टायमर, ही वॉज टेकिंग, ही वॉज ओपन, तो दुसऱ्यांच्या सूचना घेत होता. He was not like मी करतोय तसं, like he was not like that. So it depends upon, but he was completely fine because maybe he was okay with his own talent. It's about what is your equation with your own internal self, I would say, की तुम्ही काय कराल आणि काय नाही. Otherwise मी अगदी नवीन मुलाला सुद्धा So okay have you I'll come to that later. Yeah. But you finish. Yeah. I don't think I have faced that kind of thing anytime, because I've worked with, not that maybe if somebody must have tried also, I wouldn't realize. Oh, sweet. That's the best. Yeah, thing. that can happen with me because I'm so much into my own world and I have That's my the own best thing. stories. But do you have like, because now of course you're working with
Bollywood. So Bollywood comes with its own baggage, and you all I come have from, not worked in Bollywood. That's the thing. like, you know, she was saying about She- having worked Yeah, with. I've worked. But you're telling me your co-stars are not intimidated by you. No, No? no, not by me also, but because I'm a very. I'll tell you the reason. It took a lot of time for me to get work and to make make myself feel that I am worth Huh, something as an actor. So whenever I'm working with other actors who are new, or I'm working with, I try to be very I accommodate everybody. So I don't bring that weight, and I've done theatre, so I know that, you know, it takes a team to tell a story. So I'm not in that impression that I will be the person who is. So I'm like in Gullak season 4, I did a scene with Aparajita. She plays that in second episode, Chineti नाम का एक वो episode है जिसमें she plays the woman inspector. So, or Sunita for that matter. Rajvar. So I'm very comfortable with Sunita, and I love whenever she is on set. I'm most happy because, you know, I have somebody to talk with. Otherwise, they're all men. So मुझे तो मजा आता है. And whenever young actors are also there, I understand them. You know, मतलब मुझ में एक है माँ. मतलब I take care of everybody. I like to be. Sometimes I'm of course मतलब थोड़ा सा कभी कुछ चीज़ें नहीं हो तो मैं थोड़ा, और डिसिप्लिन के मामले में मैं थोड़ा सा फिनिकी हूँ, तो ये क्यों नहीं टाइम पे क्यों नहीं आया वगैरह, ऐसे थोड़ा सा हो जाता है. लेकिन अदरवाइज आई एम वेरी इजी टू वर्क विथ. आई डोंट थिंक, थोड़ा सा काम के मामले में कभी कभी कि नहीं ये ऐसे नहीं करते. आई पेस्टर माई डायरेक्टर्स अ लॉट कि आई एम नॉट कन्विंस विद दिस सीन, नाउ कन्विंस मी, ये थोड़ा मैं करती हूँ ज़्यादा. बट आई डोंट थिंक आई थ्रो माई वेट, और आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो विद एनी एक्टर. मतलब और वो मैं यही कह रही हूँ कि शायद किया भी होगा किसी ने, तो मैंने शायद ध्यान ही नहीं दिया, बिकॉज आई एम सो मच इनटू माय ओन वर्ल्ड एंड माय वर्क दैट मेरे को ये कैसे मैं करूँ, एंड वुड आई बी एबल, is it possible that I could be able to do this scene properly or this character. So maybe, and whenever some things have happened that is not out of this ki I'll throw my weight, but sometimes some directors or some, तब वो काम नहीं हो पा रहा है ना, समथिंग इज नॉट वर्किंग, इसीलिए कि क्यों नहीं हो रहा है ये नहीं. आई थिंक जो कुछ डिफरेंसेस आए होंगे जब तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट वर्क, नॉट बिकॉज ऑफ एनी ईगो इश्यू और समथिंग लाइक दैट. दैट्स व्हाट आई फील. आणि बाई तुम्ही सांगा, यू हॅव वर्कड विथ आमिर खान प्रोडक्शन्स अँड एक्सेल आणि सो मेनी बॉलिवूड. डू यू फाइंड लाईक यू सेड, यू नो, तुम्ही नेहमी घाबरायच्या, मी काय बोलू, मी काय, डिड यू फील इंटिमिडेटेड, डिड एनीबडी ट्राय टू इंटिमिडेट यू? मी म्हटलं ना, मी घाबरायचे वगैरे ना ते अगदी सुरुवातीच्या काळात. त्याच्यानंतर मला नाही भीती वाटली. हा, मला भीती याची फक्त वाटत असते ना की लोकांनी, डिरेक्टर म्हणा, प्रोड्युसरने एवढा आपल्यावर विश्वास ठेवलाय ना, त्याला आपल्याला 100% देता आले पाहिजे, ही भीती असते की आपण कमी पडायला नको. आणि जर हा प्रश्न आहे की बाबा असं काही घडलंय, तर मला वाटतं नाही तसं काही घडलंय. सेम आहे की माझं ना सगळ्यांबरोबर जुळवून घेते, आणि नाही जुळत ना त्याला मी उभं राहू देत नाही स्वतःसमोर. कारण की खूप मेहनतीने इथपर्यंत पोहोचलोय. एका दोघांमुळे काम आपलं खराब करून नाही घ्यायचंय, स्वतःला त्रास करून नाही घ्यायचंय. आणि इनडायरेक्टली मग मी बरोबरच्यांना पण सांगते की बाबा आपल्यात जर काही आहे ना, खटके उडतायत, नाही जुळत आहे ना, ते पॅकअपच्या नंतर बघूया. म्हटलं इथे सगळ्यात मोठा सिनेमा आहे, सिनेमापेक्षा काही मोठं नाहीये. Thankfully, I think especially in films and theatre, a lot of professionals have come into it now. Yeah, Yes, so and you look at the amount of women on the set now. You know, earlier this was not there. I think earlier generation has faced this much more than us. I feel, at least me. Yes, I haven't faced. Oh it my much. God, they faced आणि a ना lot. मला वाटतं आता जसं तू सांगितलं ना, आमिर खान प्रोडक्शन, एक्सेल वगैरे, पण ना सुरुवातीला आपल्याला पण जेव्हा साईन करतो तेव्हा असं वाटतं आपल्याला की अरे बापरे, ही खूप मोठी माणसं आहेत, पण ना तिथे गेल्यानंतर माणसंच असतात अगं. कारण प्रत्येकाला आपलं काम चोख करायचंय, त्याच्यासाठी तिथे असं राहून चालणारच नाही की अरे बाबा आपण मालक आहोत किंवा असं नाही. ते
प्रत्येक जण तिथे Yeah. माणूस म्हणून आहे, त्यामुळे आता मला नाही वाटत अशा काही गोष्टी घडत असतील किंवा काय. आणि मी मगाशी सांगितलं तसं जर घडतायत ना तर तुम्हाला नाही बोलता आलं पाहिजे, सगळं संपतं तिकडे. How do you deal with ageism? You know, as women, you all go through emotional, mental, also physical changes, and more power to you all. You all have defied that heroines have a shelf life. You know, you all have played mothers to heroes much older than you all sometimes, or same age. My question is, you know, somebody had told me, आप कितना डिफरेंट मदर कर सकते हो. आप पंजाबी मदर करो, नॉर्थ इंडियन मदर करो, मराठी मदर करो, it's the same mother. But you've given, like, you know, if you see Amruta in Gully Boy, or if you see yourself in Gullak, or if you see her, what is it that, you know, what is that one little thing that you bring to the table? I think choosing the right script is the main thing. I've said after court, I got so many offers from Hindi films or Marathi films also, where I had to play mother to anybody. But I said no. And everybody's background was Maharashtrian. So the kind of roles I was offered. So I said no, and I selected a small role in Mukti Bhavan, or a small role in Photograph, or a small role in Sir, which I said ki nahi, these are, I don't mind playing mothers, but that mother has to have some identity in the story. Correct. So it's not about not playing. I don't want to play. I can play mother to Nasirji also. I don't have any problem with that. But that character has to have some identity and contribution in the story. That's my only issue. So I said no to lot of them, and I selected roles which I chose Gullak because I knew that it is different. And it is, she's not just a mother, she is... Has agency. In first season, I felt that Shanti Mishra was the hero or heroine of the whole series. You are also so wonderful, like she has worked with Nagraj. Yeah. I mean, look at the Fandry, Sairat, look at the directors you have got. I mean, Chaitanya is a genius. Look at the people she's worked with, whether it's Zoya or whether it's Kunkuna, or, you know, look at that I think also makes the writing makes so much difference in the kind of roles it you're does, playing. it does. Yeah. Like for Razia, when I say that, she says that क्या तूने कभी सोचा है मुझे कैसे छूना है? That line makes it her somebody else only. I can't imagine what kind of a mind she like. What mind says that, na? So it is that line makes her a mother. क्या वो औरत से भी परे निकल जाती है. She goes beyond being a woman also. When she says that line, she's an entity. She becomes an entity for me, and that's the power of content, I would say. Finally, before I wrap up, I quickly want to ask you, is there a role that you've done has changed you in any way? अशा बऱ्याच भूमिका आहेत. जसं फॅन्ड्रीमुळे तर मी म्हटलं ना, माझे सगळे विचारच बदलून गेले. आणि जर एका सिनेमा बरोबर काही अशी माणसं येतात तुमच्या वाट्याला, नागराज जो माझा मित्र, डिरेक्टर आणि नंतर जवळचा मित्र झाला, की तुमचा आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलतो. तर फॅन्ड्री तसा आहे. कारण त्याच्या आधी मला आपण कुणावर तरी अन्याय करतो हे माहीत नव्हतं. तर ते माझ्यासाठी किती, म्हणजे फॅन्ड्री किती गोष्टी घेऊन आला. न्यूडमुळे एक मला वाटतं ना, प्रत्येक रोल आहे ना ह्या क्षेत्राला ना आपल्याला रिस्पेक्ट करायला शिकवतं. आता जसं मी ना मध्ये एक एपिसोड केला होता हिजडा, तर मी त्याच्यात हिजड्याचा रोल केला होता. त्याच्या आधी मला असं व्हायचं की हिजडा बघून आपण घाबरतो आणि किती म्हणजे चुकीच्या गोष्टी आपल्या डोक्यात आहे. पण हिजडा केल्यावर मला त्यांच्याबद्दलचा रिस्पेक्ट, आता मला कधीच असं होत नाही की अरे आगे जाओ, असं नाही होत. कारण की हिजडामुळे ना त्याच्यावर काम करताना मी हिजड्यांकडून ऐकलंय की जसं आम्हाला बायकांना ट्रेनमधून जाताना किंवा काय सगळ्या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते, छेडलं जातं, सेम त्यांच्याबरोबर होतं. हे ऐकताना आपल्याला, मला असं झालं होतं काय बोलतेस, तर म्हणे हो आम्हालाही या सगळ्या गोष्टी फेस कराव्या लागतात. तर ॲटोमॅटिकली रिस्पेक्ट वाढतो. तर असं ह्या अशा खूप भूमिका आहेत. मी एकाचं नाव नाहीच घेऊ शकत. न्यूड आहे, हिजडा आहे, फॅन्ड्री आहे. Gitu, have you had any such? But I think court was a very good exercise for me as a film acting, as far as film acting is concerned, because those 6 months I was not just preparing a role, I was able to understand a whole world of Dalit politics.
And that role really changed me because I never knew that what court is, how it changes people's life. And the whole politics, I was very naive about it, I felt. Because, when you come from a privilege, you're very, very, Correct. you feel that everything is good. Yeah. So when you see people who are from, they don't belong to that kind of privileged families or communities, you understand what, like Chaya said. So that schooling of 6 months, when we were doing court, I went to courts, I met artists from Kabir Kala Manch, I read about all the Dalit politics. rebel politics and rebel poetry. I watched Anand Patwardhan's film. So I went to Jalsas with Sambhaji Bhagat. Oh. So all those things really changed me as a person. And I think, that was a major shift in my life as far as an actor, I'll say. If I say Shwas, because Shwas was my first film and I played medical social worker in that, and I had to see death, मृत्यू फार जवळनं बघायला लागला, because when I was preparing for that film I had to visit many patients, and medical social workerचा एक रोल असा असतो की when you are told that I met many terminal patients ज्यांना माहिती आहे की it's like cancer आणि आता थोडे दिवस उरले. So as a support for them, medical social workers, they help them. But for me, it was very challenging because when I visited KEM and I was pediatric ward, माझ्यासाठी इतका भयंकर होता because I could not take it. And medical social workers, they cannot be emotional about each and everything, which I was becoming while I was visiting all of this. And her job is not to be, she is like this, no? So it was very challenging for me, and I tried to learn it, I would say, but I don't know, I was not successful, I would say, because I was becoming emotional when I was watching all of that. But still it changed me, I would say. And also Astu, because I had to work with an elephant. And that training changed me internally, because you can't cheat with an animal. You can't just cheat. You have to be truthful. And I was told by the trainer that if you are scared, she will attack you, because she will be scared. And then she'll attack you. Their fear is they attack you, right? So he's like, you have to love her from your heart. And I did love her from my heart. And she gave me so much in the role. And otherwise also, she was in love with me. And it has been a great love story for me and Lakshmi. And I remember there was one scene that, it's a very silout madla to scene hai, when I say ki chala chala nighala pahiye, and she was in the silout and she started pacifying me during the scene. She did not realize that this is a scene and this is false. And ती माझ्या डोक्यावरनं तिचं असं trunk, she started caressing me that, and then I just looked at her and I started crying that I cannot make her understand that this is false. I'm okay. And she's like, what happened to you? And she's caressing me like that. It was just divine. It was divinity. I really hope that we can do a part 2 of this, because I have so many more questions हो to ना, आता ask असं you. वाटतंय हे पण सांगायचं राहिलंय. Oh, actually. But really, I'd love to do a sequel to this interview. Sure. Thank you. I feel privileged to speak to such wonderful talent. Thank you so much for being part of this conversation. Thank you so much for having me.